हाँ जी, BA पार्ट 3 मैथमैटिक्स के स्टूडेंट्स और BSc 3 नॉन मैडिकल मैथमैटिक्स के स्टूडेंट्स ਆਪਾਂ ने मैथमैटिकल मैथड की बुक स्टार्ट की हुई है जिसका चैप्टर बीटा एंड गामा फंक्शन चल रहा सी। बीटा फंक्शन के उपर आप 2 लैक्चर लगा चुके, एग्जाम्पल्स प्रॉपर्टीज डेफिनेशन काफ़ी काम कवर अप कर लिया सी। अज आप स्टार्ट करन जा रहे हैं गामा फंक्शन। ये अंदर अंदर बीटा फंक्शन भी रिवाइज करांगे, ये लोड़ पऊगी। सो फस्टली गामा फंक्शन की डेफिनेशन किदां दी आ, इदां गामा का नोटेशन है यदी डिनोट करते हैं। जिवें आप फैक्टोरियल हेठां तो लिख देने होंगे, ये सीलिंग फैक्टोरियल जो आ जाता है इस तरीके आप लिखते हैं एन। सो गामा एन की है 0 तो इनफिनिटी तक लिमिट्स ने, बीटा के 0 तो 1 तक, गामा ने 0 तो इनफिनिटी तक। एक आंदा ई दी पावर दे माइनस का एक्स, याद रखियो माइनस का कला एक्स। ये एक्स ऑलवेज सिंगल वेरीएबल होगा, बिना विदाउट एनी एडिशन सबट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन अते एक्सपोनेंट। ये नहीं हो सकता माइनस एक्स की पावर 3 पई है 2 पई है, कला माइनस एक्स आ सिंगल वेरीएबल है। नाल इत्थे एक्स की कोई ना कोई पावर होगी, सिंगल एक्स की पावर है, पावर भी ये नालों एक लैस है। जे एन है तो एन माइनस 1 है, जे 5 है तो इत्थे 4 है। ठीक है। सो गामा फंक्शन की डेफिनेशन जी की जाती आ, किवें ओपन करते हैं गामा फंक्शन को। गामा एन इक्वल्स टू 0 तो इनफिनिटी तक एक्स दी लिमिट्स, ई दी पावर दे विच माइनस एक्स अते एक्स दी पावर एन माइनस 1। इत्थे एन आ तां इत्थे आ जाऊगा एन माइनस 1 विद रिस्पैक्ट टू एक्स। इंटैग्रल सॉल्व करना आपां ने। पहली प्रॉपर्टी की है, जे गामा एन नूं ओपन करते हैं तो बाहर आउंदा एन माइनस 1 मल्टीप्लाई च, अंदर बचदा एन माइनस 1 का ही गामा। एन माइनस 1 मल्टीप्लाई च एन माइनस 1 का ही गामा। आप लैफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं गामा एन, यदा मतलब 0 तो इनफिनिटी तक लिमिट्स ने, ई दी पावर च माइनस एक्स है, एक्स की पावर च एन माइनस 1 आ। हुण इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दे विच आपां उस फंक्शन को फस्ट फंक्शन मानते हुंदे आ जिहदा डेरीवेटिव दूजे के मुकाबले जल्दी रिड्यूस हुंदा होवे, घटदा होवे, तो आप पहला फंक्शन मान लांगे एक्स नूं, क्योंकि इहदा डेरीवेटिव की आ जाऊगा एन माइनस 1 अगे अते एक्स की पावर एन माइनस 2, ऑर्डर घट रहा। ई दी पावर माइनस एक्स का डेरीवेटिव तो ई दी पावर माइनस एक्स ही रहू, इनू सैकेंड फंक्शन मान लें। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दें। जो आप ई दी पावर च माइनस इनफिनिटी करांगे, ई दी पावर माइनस इनफिनिटी हो जाऊगा 0, जिसकी वजह कारण अपर लिमिट से सारा फंक्शन ही 0 बच गया। जो लोअर लिमिट 0 पर लोगे, इतने 0 मल्टीप्लाई चाहता 0 ही सारा कुछ हो जाऊगा। आ पार्ट का हो गया कैंसल। जो आपने यदा सैकेंड का इंटैग्रल किया, ई दी पावर माइनस एक्स के नीचे माइनस 1 आया, माइनस माइनस ने प्लस बनाता, ये एन माइनस 1 कॉमन आ गया, पिछे की बच गया 0 तो लैके इनफिनिटी तक लिमिट्स, ई दी पावर च माइनस एक्स अते एक्स की पावर च एन माइनस 2। हुण जे एन माइनस 2 आ तां गामा च जाके कितना बन जाऊगा, एन माइनस 1 बन जाऊगा। बस एन माइनस 1 बाहर मल्टीप्लाई च पिया, इनू की कह दोगे तुसी गामा एन माइनस 1, क्योंकि जिन्ना इत्थे पिया इहदे विच 1 ऐड करके ने गामा च आ जाए। ये तुहाडी पहली प्रॉपर्टी आ। जे गामा एन नू ओपन करदे आ तां एन माइनस 1 ही बाहर आउंदा प्रोडक्ट च, एन माइनस 1 का ही गामा आउंदा। फैक्टोरियल च उलट हुंदा सीगा। फैक्टोरियल दे विच जे आपां एन फैक्टोरियल ओपन करदे हां तां एन बाहर आके एन माइनस 1 दा फैक्टोरियल बचदा हुंदा, बाहर उन्ना ही आ जांदा हुंदा जिन्ना पहला फैक्टोरियल च पिया। गामा च उलट रिलेशन आ, गामा च दोने एक एक घट जाणगे, एन माइनस 1 ते एन माइनस 1। फैक्टोरियल च कला फैक्टोरियल वाला इंडैक्स घटदा हुंदा, आ नहीं घटदा हुंदा। ठीक है, ध्यान रखियो इन्हां गल्लां दा। तो पहली प्रॉपर्टी ये सीगी। सैकेंड प्रॉपर्टी दे विच की है, फ्रॉम पार्ट 1 वी गेट ए रिकर्शन रिलेशन, रैकरेंस रिलेशन आ गया अपने कोले गामा फंक्शन का। हुण आपां गामा फंक्शन को अगे 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 ओपन कर सकते हैं। ये देखते हैं कि वध तो वध ओपन करके की बचदा। जे गामा फंक्शन को पहली बारी ओपन करिए तो एन माइनस 1 दे नाल एन माइनस 1 का ही गामा आउंदा। हुण आपां कल्ला इहनूं ओपन करते हैं, इहनूं ओपन करके की होऊगा एन माइनस 2 ही बाहर आ जाऊगा, एन माइनस 2 ही अंदर आ जाऊगा। अगली बारी इहनूं ओपन करांगे, एन माइनस 3 ये बाहर आ जाऊगा, एन माइनस 3 ही गामा च आ जाऊगा। सो ये बार बार इदा ही ओपन होंदा जा रहा, घटदा घटदा कित्थे तक पहुंचूगा, 1 तक जाऊगा। घटदा घटदा कित्थे तक जाऊगा, 1 तक। बारे भी 1 आ, अंदर भी 1 आ गामा च। हुण गामा 1 नूं अलग तो सॉल्व करते हैं। गामा 1 नूं जे सॉल्व करिए अपने कोले की आऊगा, ई दी पावर 0 तो इनफिनिटी तक लिमिट्स, सॉरी 0 तो इनफिनिटी तक लिमिट्स, ई दी पावर च माइनस एक्स, एक्स की पावर च कितनी आ जू, ये एक लैस, मतलब ये एक लैस क्या आ गया 0 ही आ गया।
ਕੱਲੇ e ਦੀ ਪਾਵਰ -x ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕਰਾਂਗੇ, e ਦੀ ਪਾਵਰ -x ਦੇ ਨੀਚੇ -1, ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 0 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਭਰੋਗੇ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਤੱਕ e ਦੀ ਪਾਵਰ 0 -1 ਬਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਤੇ 0 ਆ, -1 ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਦਾ 1 ਬਚ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਪਾਰਟਸ, ਇਹਦੀ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ, 1 ਬਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗਾਮਾ 1 ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 1 ਭਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਹਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਬਚ ਰਿਹਾ, n-1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਤੱਕ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਾਮਾ n ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਬਚਦਾ, n-1 ਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਗਾਮਾ ਦੇ ਦੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ n-1 ਇੰਟੂ ਗਾਮਾ n-1, ਦੂਜਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਗਾਮਾ n ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ n-1 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ n ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਨੋਟ ਐਨ ਇੰਟੀਜ਼ਰ। ਆਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ n ਕੀ ਹੈ, ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੈ, ਬਿਨਾ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਜੇ n ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੈਨ n ਇਜ਼ ਇੰਟੀਜ਼ਰ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ n ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਗਈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਬੀਟਾ ਐਂਡ ਗਾਮਾ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਕਿ ਬੀਟਾ ਤੇ ਗਾਮਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੀਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੀਟਾ mn ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, m ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, n ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਓਵਰ m ਪਲਸ n ਦਾ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਹਲੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਬੀਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਗਾਮਾ m, ਗਾਮਾ n ਅਤੇ ਗਾਮਾ m ਪਲਸ n। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਮਾ n ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਗਾਮਾ n ਕੀ ਸੀਗਾ, 0 ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਲਿਮਿਟਸ, e ਦੀ ਪਾਵਰ ਚ -x, x ਦੀ ਪਾਵਰ ਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੈਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, n-1। ਨਾਓ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਮੋਰ ਗਾਮਾ ਫੰਕਸ਼ਨਸ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਮਾ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਚ 3 ਗਾਮਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਗਾਮਾ m ਵੀ ਸੀਗਾ, ਗਾਮਾ n ਵੀ ਸੀਗਾ, ਗਾਮਾ m ਪਲਸ n ਵੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਗਾਮਾ n ਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਮਾ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ which gives more multiplication terms। ਆਪਾਂ ਅਜਿਹੀ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, tz ਮੰਨ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਮਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਜਿਹੀ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਰਤਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਦੇਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ x ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, tz। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਓ, ਪੁਰਾਣਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈਗਾ x ਆ, ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ, z ਨੂੰ, z ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ dx ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, t ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ z ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ, z ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, dz। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ, ਜਨ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਸਰ ਨੇ? ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ 94 787 57 000 ਹਾਂ, ਹਾਫ ਕਵਰ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਲਾਸ ਮੇਰੀ 11:15 ਤੱਕ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਸਰ ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਓਕੇ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਜੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਨੇ ਆ ਐਮਐਸਸੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਐਮਐਸਸੀ? ਐਮਐਸਸੀ ਜਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਲਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ, ਨੌਨ ਅਟੈਂਡਿੰਗ? ਨੋ ਨੋਨ ਅਟੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆਗਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰ, ਉਦੋਂ ਲਾਇਓ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸਿਸ। ਠੀਕ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਲੈਕਚਰ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਮਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈ ਲਏ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਟਰਮਸ ਲੈ ਲਈਆਂ। x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ, tz। ਪੁਰਾਣਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ x ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਿਹੜਾ, z ਹੈ। ਤਾਂ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ dx, ਆ t ਸੇਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, z ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, dz। ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ x ਦੀ 0 ਆ, ਜਦੋਂ 0 ਨਾਲ ਇਕੁਏਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ z ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਕੀ ਆ ਗਈ, 0 ਹੀ ਆ ਗਈ। ਪੁਰਾਣੀ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਇੱਥੇ ਭਰਾਂਗੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, t ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ z ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ
ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਸੀਗੀ n ਫੈਕਟੋਰ n ਗਾਮਾ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਚ -x x ਦੀ ਪਾਵਰ ਚ n-1 dx। ਤਾਂ ਆ ਸੀਗੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ x ਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਹਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਨਵੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਕਿਹਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ? z ਦੀਆਂ 0 ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। e ਦੀ ਪਾਵਰ ਚ -x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜੂ? ਮਾਈਨਸ ਦਾ tz। ਇੱਥੇ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜੂ? tz। dt dx ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜੂ? t dz। ਹੁਣ ਆਪਾਂ z ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ t ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮ ਨਾਲੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। e ਦੀ ਪਾਵਰ ਚ -tz ਆ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਆ t ਦੀ ਪਾਵਰ n-1 ਆ, ਇੱਕ t ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਇੱਥੇ ਪਈ ਆ, ਤਾਂ t ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਜੂਗੀ? n। z ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ? n-1 ਦੇ ਨਾਲ dz। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ। ਨਾਓ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਗੈਟ m ਗਾਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚ n ਦਾ ਗਾਮਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, m ਦਾ ਗਾਮਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਵਿਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਟੂ ਗਾਮਾ n, therefore we have to get terms of m gamma with production of n। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ m ਗਾਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ m ਗਾਮਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। m ਗਾਮਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। m ਗਾਮਾ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? e ਦੀ ਪਾਵਰ ਚ -t ਅਤੇ t ਦੀ ਪਾਵਰ ਚ m-1। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਾਮਾ m ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਗਾਮਾ m ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ? 0 ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਗਾਮਾ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਚ -t ਨਾਲ t ਦੀ ਪਾਵਰ ਚ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? m-1। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਬਚਣਗੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਟਰਮਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਾਂਟਡ ਟਰਮਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਇਹ ਟਰਮਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਟਰਮਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? e ਦੀ ਪਾਵਰ -t ਇੰਟੂ t ਦੀ ਪਾਵਰ ਚ m-1, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗਾਮਾ m ਆਉਣ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ e ਦੀ ਪਾਵਰ -t ਇੰਟੂ t ਦੀ ਪਾਵਰ m-1 ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ t ਦੀ ਪਾਵਰ m-1 ਅਤੇ e ਦੀ ਪਾਵਰ -t। ਆ ਦੋਨੇ ਟਰਮਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤੀ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ? ਨੈਕਸਟ ਕੰਮ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗਾਮਾ n e ਦੀ ਪਾਵਰ ਚ -t t ਦੀ ਪਾਵਰ ਚ m-1। ਇੱਧਰ 0 ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਲਿਮਿਟਸ ਨੇ। ਆ e ਅਤੇ e ਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਚ ਹੀ ਲਿਖਤਾ। e ਦੀ ਪਾਵਰ ਚ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ, t ਵੀ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲੈਣੇ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਬਚੂਗਾ? 1 ਬਚੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਬਚੂਗਾ? z। ਤੇ t ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ m-1 ਆ, ਇੱਥੇ n ਹੈ, ਤਾਂ m + n-1 ਬਚ ਗਿਆ। z ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ? m-1। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬੋਥ ਸਾਈਡ t 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ m ਗਾਮਾ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਟਰਮ ਨਾਲ ਤਾਂ m ਗਾਮਾ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਟੈਗਰਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ 0 ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੋਥ ਸਾਈਡ 0 ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? t ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ 0 ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ? t ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਨੇ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ, e ਦੀ ਪਾਵਰ ਚ -t t ਦੀ ਪਾਵਰ ਚ m-1 dt। ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਗਾਮਾ m। ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਆ t ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 0 ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁਣੇ ਇੰਟੈਗਰਲ। ਇੱਕ ਇੰਟੈਗਰਲ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੀ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਵਾਲਾ, ਆ ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ t ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਚ z ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ z ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਬਾਅਦ ਚ t ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਰਡਰ ਆਫ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਆਪਾਂ z ਵਾਲੇ ਇੰਟੈਗਰਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਉਨੇ ਆ 0 ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ, t ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ 0 ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਪਹਿਲਾਂ z ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਸੀ, t ਵਾਲਾ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਮ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿੰਗਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਾਮਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। e ਦੀ ਪਾਵਰ ਚ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਿੰਗਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? y ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮਾਈਨਸ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, e ਦੀ ਪਾਵਰ ਚ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਿੰਗਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ 1 + z × t ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ? y ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ? t ਹੈ, ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਿਹੜਾ ਆ? y ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੀ ਹੈ? t ਹੈ ਜੀ, ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੀ ਹੈ? y ਹੈ। ਇੱਥੋਂ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈ,
ਪੁਰਾਣੀ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਟੀ 0 ਹੈ, ਜਦੋਂ 0 ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ 0 ਆ ਜੂਗੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਭਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਕਰ ਰੱਖ ਕੇ y ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੀ ਆ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ t ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟ ਸੀ, ਹੁਣ y ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। e ਦੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਸੀਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ tz ਮਾਈਨਸ ਦਾ 1 ਪਲੱਸ z ਇੰਟੂ y, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ y, ਇੱਥੇ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ dy ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਲਈ। ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ n ਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੀਗਾ, m ਗਾਮਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ 0 ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਲਿਮਿਟਸ, e ਦੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਮਾਈਨਸ ਦਾ y ਆ ਅਤੇ y ਦੀ ਪਾਵਰ 'ਚ m ਪਲੱਸ n ਮਾਈਨਸ 1 ਆ। ਸੋ ਗਾਮਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਇਹ ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 0 ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਲਿਮਿਟਸ ਨੇ। e ਦੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਸਿੰਗਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਸਿੰਗਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ m ਪਲੱਸ n ਮਾਈਨਸ 1, ਇਸ ਪਾਵਰ 'ਚ ਇੱਕ ਜੋੜ ਕੇ ਗਾਮਾ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਸ ਪਾਵਰ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਗਾਮਾ m ਪਲੱਸ n ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾਮਾ ਦਾ m ਪਲੱਸ n ਆ, ਇਹਨੂੰ ਗਾਮਾ m ਪਲੱਸ n ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ। ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ 0 ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਲਿਮਿਟਸ, z ਦੀ ਪਾਵਰ 'ਚ m ਮਾਈਨਸ 1 ਅਤੇ 1 ਪਲੱਸ z ਦੀ ਪਾਵਰ 'ਚ m ਪਲੱਸ n, ਇੱਥੇ m ਮਾਈਨਸ 1 m ਪਲੱਸ 1 ਆ। ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 2 ਆਫ ਬੀਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ z ਦੀ ਪਾਵਰ 'ਚ m ਮਾਈਨਸ 1 ਹੋਵੇ ਜਾਂ n ਮਾਈਨਸ 1 ਹੋਵੇ, ਨੀਚੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 1 ਪਲੱਸ z 'ਚ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ m ਤੇ n ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬੀਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਬੀਟਾ mn। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਬੀਟਾ ਐਂਡ ਗਾਮਾ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਕਿ ਬੀਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਾਮਾ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈਕਚਰ, ਦੇਖੋ ਮਾੜਾ ਇੱਧਰ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ, जल्दी दसो है, एक और कर लेते हैं। नेक्स्ट ਇਹਦੀ ਕਰੋਲਰੀ है, इसे दी ਕਰੋਲਰੀ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज होंगी है कि गामा 1/2 है जो अंडर रूट पाई बचता, गामा 1/2। तब वी नो दैट रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, पहला तो आप रिलेशन लगा लिया बीटा एंड गामा फंक्शन का, हुणे हुणे करके हटे आ कि गामा m गामा n गामा m प्लस n किहदे बराबर हुंदा, बीटा m n दे बराबर हुंदा। हुण तुहानूं की चाहीदा, गामा 1/2 चाहीदा, गामा 1/2 चाहिए। यदा मतलब m की जगह पर भी 1/2 भर लो, n की जगह पर भी 1/2 भर लो, तो अपने आप ही गामा 1/2 वगैरह आने लग जाएगा। तो m और n की जगह पर आपने 1/2 भर लिया, इत्थे की आ गया गामा 1/2, गामा 1/2 दो बार मल्टीप्लाई च आ गया, गामा 1/2 का स्केयर हो गया। नीचे गामा च 1 + 1 कितना आ जाऊगा, गामा 1 आ जाऊगा। इधर चल के बीटा m बीटा 1/2 ही आ गया। इनू आप ओपन कर लें, 0 तो 1 तक बीटा दी लिमिट्स x दियां, x की पावर च सिंगल वेरीएबल -1/2, 1 - x की पावर च -1/2, इन्हां दोनों चों एक एक घटा लिया। लैफ्ट साइड ते की हो गया गामा 1। हुण मैं तुहानूं पिछे जे इधर दस्सिया सीगा कि गामा n है जिहड़ा ओह सॉरी गामा n है जिहड़ा ओह n-1 दा फैक्टोरियल हुंदा, आपां ने स्टार्टिंग च कीता सी, ये पहली आर्टिकल। तो इत्थे गामा 1 किहदे बराबर आ जाऊगा, 0 के फैक्टोरियल दे। 0 का फैक्टोरियल की हुंदा 1। तो इधरली साइड ते की चल रहा, गामा 1/2 का होल स्केयर चल रहा शुरू तो ही, गामा 1/2। इधर की आ गया x की पावर है, 1 - x की पावर आप पुट कर लांगे, x की जगह पर sin स्केयर थीटा, dx की आ जाऊगा 2 sin थीटा d थीटा। पुरानी लोअर लिमिट x की 0 आ, sin 0 तो कितना होंदा 0, पुरानी अपर लिमिट 1 आ, sin 1 किन्ने ते होंदा 90 ते। तो नवीं लिमिट्स आ गई 0 तो लैके 90 तक। इस x की जगह पर की आ गया sin स्केयर, बाहर पावर पई है -1/2, कट के -1 आ जाऊगा। 1 - x मतलब cos स्केयर, cos स्केयर की पावर -1/2 है, 2 2 कट के cos की पावर -1 आ जाऊगा। एक साइन इत्थे पिया, एक इहदी पावर -1 आ, सो साइन की पावर 0 आ जाऊ। cos की पावर इत्थे 0 आ, एक पावर इत्थे पई आ, तां cos की पावर 0 भी इत्थे आ जाऊगा। सो साइन की पावर 0, cos की पावर 0, आ जिहड़ा 2 आ मल्टीप्लाई च आया सी, ये बाहर अपना कॉमन आ गया। हुण पिछे की बच गया, सिर्फ 1 का इंटैगरल। 1 का इंटैगरल करांगे थीटा, थीटा च अपर लिमिट भरी 90, लोअर लिमिट भरी 0, सो 90 - 0 90 बच गया। 90 नूं बाहर पे 2 नाल मल्टीप्लाई किया, की बच गया पाई बच गया। लैफ्ट साइड ते की चलदा जा रहा, गामा 1/2 का होल स्केयर
ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ, ਇੱਧਰ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਗਾਮਾ 1/2 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਪਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।